नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज कार्यक्रम में आम आलोचना करवा 2024 मसीहा जून मसरे बिछा राशि फलाफल किपरि आसतु ग्रह मान स्थिति कौन रही से विषय जाणी नवा। बिछा राशि अनेक परिवर्तन रही। बृहस्पति चलन मास सारा शुभरे बृहस्पति सप्तम स्थान में चलन कर गुरु सुधी आपण को प्रदान करुँच। तेणु ए मासरे अनेक गुड़िए शुभ मांगलिक कार्य गुड़िक आपरती। दर्शक बंधु मंगल आपणकर राशि अधिपति मास सारा षष्ठ स्थान स्वराशि मेष राशि चलन करेंगे। राहु मास सारा आपणकर पंचम स्थान में चलन करेंगे। केतु मास सारा आपणकर एकादश स्थान में चलन करेंगे। शनि मास सारा चतुर्थ स्थान में चलन करेंगे। मास आरंभ शुक्र आपणकर सप्तम स्थान में चलन करेंगे एवं मासर द्वितीयार्ध 12 तारिख पर शुक्र अष्टम स्थान में चलन करेंगे। बुध मास आरंभ आपणकर सप्तम स्थान में चलन करेंगे। स्वराशि अष्टम स्थान में 14 तारिख ठार चलन करेंगे। रवि मास आरंभ सप्तम स्थान में चलन करेंगे एवं रविंकर चलन जून मास 15 तारिख ठार अष्टम स्थान में। दर्शक बंधु ए मासरे अनेक ग्रहंकर परिवर्तन रही। किछि ग्रह शुभ फल गुड़िक आपण जीवन में प्रदान करेंगे। बृहस्पति चलन मास सारा शुभरे रहूथिबारु विभिन्न कर्म उत्तरोत्तर उन्नति बृहस्पति आणिबे। आपणकर राशि अधिपति मंगल अटंती से षष्ठ स्थान में मास सारा चलन करुथिबारु ऋण जनित कार्य क्षेत्र आपको मुक्ति मिलिबो। कोर्ट केस इत्यादि क्षेत्र में जो सब कार्य गुड़िक रही से कार्य गुड़िक त्वरान्वित हबार अनेक संभावना रही। शत्रु माने पराजित हेबे किंतु सामान्य स्वास्थ्य को नहीं मासरे आपण चिंतित रही पारती। रक्तचाप बढ़िबार संभावना रही। मासर द्वितीयार्धे गुप्त अंगरे पीड़ा स्नायुविक दुर्बलता जो मानकर हृदरोग रही से अधिक पीड़ित मासर द्वितीयार्धे हो पारती। मासर प्रथमार्धटी स्वास्थ्य को नहीं भल फल प्रदान करुला बेले मासर द्वितीयार्ध रज संक्रांति पर स्वास्थ्य हानि हबार संभावना रही। ए मासरे कली झगड़ा विवाद ठारू दूरे रहिबा आवश्यक। कौन खराब कथार आप मुंड पुरांतु नाही नले समस्या गुड़िक तुम मुंड को आसबार संभावना यह बढ़ाई पारे। संतान सुख आपण को निश्चित रूपे ए मासरे प्राप्ति हबार जोग रही। खाइबा पीबार नियंत्रण करंतु। राहु आपणकर पंचम रहूथिबारु पेट जनित पीड़ा वृद्धि करें। बेड टाइम हो पारे खाद्यपेय। तेणु खाद्यपेय नियंत्रण रखा आवश्यक। जो मैंने नूतन गर्भ धारण करने चाहते मासटी शुभप्रद रही। मासरे माँ का स्वास्थ्य ठीक ठाक रही संभावना रही। पिता स्वास्थ्य को नहीं सामान्य चिंता प्रकट आप समय समय करें। आसतु जाना आय व्ययर स्थिति किपर रहा। आपणकर धन भाव ग्रह बृहस्पति अटंती से सप्तम स्थान में चलन कर राशि को प्रभावित कर आर्थिक क्षेत्र को बृहस्पति नियंत्रण करुँच। आय भाव ग्रह आपण राशि बुध अटंती। बुध सप्तम एवं अष्टम स्थान में चलन करेंगे। आकस्मिक भाव रोजगार समय समय प्राप्ति हबार जोग रही। इंश्योरेंस क्षेत्र 14 तारिख पर किसी लाभ पाई। आपण यही समय धार्मिक कर्म क्षेत्र सफलता प्राप्ति करेंगे। आर्थिक लाभ किसी आपको मिल पारे। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र किसी आर्थिक लाभ मिलवार संभावना रही। जेहेतु बृहस्पति आपणकर धन भाव ग्रह संपूर्ण रूपे सप्तम रही राशि आपणकर तृतीय स्थान एकादश स्थान को प्रभावित करुँच। तेणु ए मासरे आर्थिक उन्नति हबार संभावना रही। रोजगार आपण पाखक किसी ना कि भल आसीपे किंतु खर्च वृद्धि व्यय वृद्धि मासर द्वितीयार्ध रज संक्रांति पर अधिक किसी बढ़िबार संभावना रही। बद खर्च किसी बढ़ी पारे। आपण जदि कौन मादक द्रव्य इत्यादि सेवन कर दूरे रहा आवश्यक। दर्शक बंधु शेयर मार्केटिंग क्षेत्र में अर्थ लगाण जो मैंने करुँच 12-13 तारिख पर्यंत शुभ फल आप प्राप्ति करेंगे। 12-13 तारिख पर देखी चाहिए निवेश करने आवश्यक। कर्ममय जीवन किपर आसतु जाना। कर्म क्षेत्र में समय समय अस्थिरता लगी रही संभावना रही। चापग्रस्त हो रज संक्रांति पर अधिक कार्य करपारती। तेणु धीरे सुस्थे प्रत्येक कार्य करेंगे। मुंडरे कौन अधिक प्रेसर न नहीं कार्य गुड़िक करने आवश्यक। सरकारी बेसरकारी क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति मासर प्रथमार्धे 12-13 तारिख पर्यंत कर्म क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्ति हबार जोग रही। कर्म को नहीं दूर स्थान को यात्रार सुजोग प्राप्ति हम। 12-13 तारिख पर 15 तारिख जेबे आसीबो से दिन ठारू मास शेष पर्यंत कार्य क्षेत्र में संघर्ष परिश्रम अधिक लगी रहिबो। सामान्य मतभेद सीनियर मान सहित हबार संभावना बढ़ाई पारे। जो माने यही समय
ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ଅଡିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ମିଲିଟାରୀ କିମ୍ବା ସେନାରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ କିଛିଟା ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ 14-15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସୁଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ପଛେ କଷ୍ଟ ହଉ ସଂଘର୍ଷ ହଉ ଆପଣ ସେଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃହସ୍ପତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ କିଛିଟା ରହିଛି। ସାମାନ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କିଛି କିଛି ଲାଗି ରହିବ। ଋଣ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାସର 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାସର 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣ ବାକି ବୁକର ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଶୁକ୍ର ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ। ପାର୍ଟନରସିପ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ମାସରେ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଛି, ସପ୍ତମରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଏ ମାସରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ସଫଳ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କିଛି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପଢାପଢି କରୁଛନ୍ତି ରାହୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର ମାନ କିଛି ହାନି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ପଢାପଢିରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିବାହର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଛି ଏବଂ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ଘରକୁ ଯଦି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଫାଇନାଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦିତ ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯୋଗ ସପ୍ତମରେ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ମନମାଳିନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 12 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କିଛି 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହୁଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମିଶାମିଶି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ। କୌଣସି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ହାନି ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏ ମାସରେ ଜାରି ରଖିବେ। ଆପଣ ନିଜର ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଘରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜମିବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ବିଳମ୍ବତା ଏ ମାସରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସମସ୍ୟା ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। ଯାନବାହନ ଯଦି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି ରବି। କର୍ମାଧିପତି ରବି ଏ ମାସ ସାରା ଶୁଭରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମ ସଂଘର୍ଷ କର୍ମରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ରହୁଥିବାରୁ ବିପଦ ଆପଦରୁ ବୃହସ୍ପତି ରକ୍ଷା କରିବେ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଏ ମାସରେ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ କର୍ମର ଚାପ ରହିବ। ଆୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟତଃ ଏ ମାସରେ ସମାନ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବହୁ ପରିଶ୍ରମରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏ ମାସରେ ଯେହେତୁ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ଅଶୁଭରେ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସୁତମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗହମ, ଗୁଡ଼, ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣା ସହିତ ଯଦି ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ
ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ନିତ୍ୟଦିନ କୁକୁର କାଉ ମଇଁଷିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ବିଛା ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।